तरह इन्हां ने धुआंक दित्ती है दिल्ली। तां अज जे आपां वेखीए तां मौतां दी गिणती है जिहड़ी वो लगभग दर्जन के करीब पहुंच गई है। और ये उस वेले का आंकड़ा है जदों दिल्ली का एक इलाका जिहड़ा वो एक तरह का पिंजरा बनया पिया। लोग जिहड़े कुछ जख्मी दसे जांदे आ वो भी घरां चों बाहर नहीं निकल रहे क्योंकि भीड़ां जिहड़ियां वो सड़कों ते खलोतियां, आइडेंटिटी कार्ड चैक किए जा रहे आ, कौन आ, जे कोई हिंदू है तो उन्होंने जान दिता जाता, जे कोई मुस्लिम है तो उन्होंने कुटिया जाता है। इस तरह का माहौल बनया पिया। पर जेडे मुंडे की कल फोटो वायरल हुई सी, एक वीडियो भी वायरल हुई सी जिहदे विच गोलियां चला रहा, पुलिस वाले ते भी बंदूक ताणदा है, तो ओहदा जिहड़ा नाम सी वो शाहरुख खान ने इन्हां ने जनतक कीता। और वो दस्सिया जाता कि जिहड़े CAA दे विरोधी आ उन्हां दा समर्थक सीगा। तां खैर एक वड्डा अज दा जे कहिए कि हादसा सी इस मामले दे विच, क्योंकि आपां देखिआ ही है कि आम तौर पर गिरफ्तारियां इहो जे मामले च बड़ियां बोझ के जे कीतियां जांदियां, घट कीतियां जांदियां, पर इस मामले दे विच इन्हां ने काफ़ी सरगर्मी विखाई। तां दूसरे पासे अज दिन भर दे विच काफ़ी कुछ वापरिआ। जिद्दां डोनाल्ड ट्रंप का विजिट जिहड़ा वो बस तकरीबन खत्म हो चुका, डीलां शीलां हो गईयां। तो उस तो बाद जिहड़ा एक नवा घटनाक्रम वापरदा वो इहो आ कि अरविंद केजरीवाल, अमित शाह, अनिल बैजल जिहड़े LG ने या होर जिहड़े अफसरान आ वो मीटिंग लैंदे आ। सो बाद दे विच अरविंद केजरीवाल ने कहा भी आ, अपील भी की है कि असीं विनती करदे, वैसे विनती कपिल मिश्रा ने भी की सीगी कि इन्हां नूं हटा दिओ, नहीं तो फिर असीं किसी का कहना नहीं मनांगे। तो उन्होंने भी बेनती की है, सारे जोर ते ला रहे हैं, पर ये जिहड़ी अग लगी है दिल्ली नूं वो बुझण दे विच नहीं आ रही। हस्पतालों दे विच लोग पहुंच रहे हैं तेजी दे नाल। उत्थों एक मुंडा रिपोर्ट कर रहा सीगा NDTV वास्ते हस्पताल दे विच, वो कहंदा कि मेरा खुद का शूट किया विजुअल जिहड़ा सीगा वो डिलीट कर दिता भीड़ वालों। इहदा मतलब है कि भीड़ां जिहड़ियां ने वो हस्पतालों दे विच भी पहुंच रही हैं। मतलब जिथे पता लगता है कि लोग इधर नूं ज़्यादा आ रहे हैं जां फलानी कम्यूनिटी के लोग इधर नूं दाखिल हो रहे हैं, तो उत्थे आके हस्पतालों दे विच भी निशाना बनाया जा रहा है। तो ये तुसीं देख ही लई होनी है कारकरदगी दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस तुहानूं पता ही है कि किन्नी काबल पुलिस आ, किन्नी सियाणी पुलिस आ। ये वो पुलिस आ जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप की फेरी ते भी दिल्ली संभाल के नहीं विखाई कि हाँ भाई असीं इस मौके ते ही संभाल लैंदे आ। तो इस दिल्ली पुलिस दियां बहुत सारिया तस्वीर वायरल हो रही ने, बहुत सारिया वीडियो वायरल हुई, किधरे ये पत्थर मार रहे ने, किधरे ये पत्थर सुटवा रहे ने, किधरे ये लोगों नूं उकसा रहे हैं। इस तरह ही लगता है कि जिस तरह दिल्ली पुलिस जिहड़ी आ वो दंगियां दी किते ट्रेनिंग करके आई है कि दंगे चंगी तरह करवाए किस तरह जाते आ। सो ये हाल होया पिया दिल्ली पुलिस का कि तुसी देखो जिहदा भी कसूर आ उहनूं तुसी डिटेन करो, उहदे ते परचा करो जे तुहाडे कोल सबूत आ, पर तुसी एक धिर दे नाल तुर पवो। और उस तो बाद जो तांडव मच रहा है उहदे विच तुसी कुछ भी ना कर पावो ते उल्टा दिल्ली पुलिस वाला तर्जमान वो बह जाए कैमरिया के सामने तो शाम को आखे कि हाँ जी स्थिति जिहड़ी है अंडर कंट्रोल्ड है, तो मेरे ख्याल दे नाल ये वाकया परलो आउण वाली गल है। तो दिल्ली पुलिस के PRO जिहड़े MS रंधावा वो कहते हैं कि जी हालत काबू हेठ है, पर मेरे ख्याल दे नाल काबू हेठ नहीं, ये काबू हेठ लियाउण दी लोड़ है। हालांकि अर्ध फौज दियां जिहड़ियां कुछ टुकड़ियां ने, अर्ध सेना जिन्हों कहते हैं, वो इत्थे जरूर डिप्लॉयड की गई है कुछ तादाद दे विच। पर मेरे ख्याल दे नाल इन्ना ज्यादा विगाड़ आउण तो बाद हुण जो कुछ किया जा रहा है, जे इनू पहला ही संभालिया जांदा तो बहुत हद तक ठीक किया जा सकता सी। कुछ इलाकों जिन्होंने ने फ्लैग मार्च भी किया, जख्मियों को भी मिले अरविंद केजरीवाल जी। फिर कपिल मिश्रा ते जो दंगा भड़काउण दा दोष लग्या वो दसदे हैं कि सुप्रीम कोर्ट दे विच मामला पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट दे विच भी कल नूं सुनवाई होगी इस मुद्दे नूं लैके। पर जो उत्थे कीता जा रहा, जो एक तरह नाल दोहराया जा रहा, क्योंकि 84 दे विच जिस तरीके नाल सिखां नाल होई सी उस तरीके दी ही प्लैनिंग की नज़र आउंदी है कि भीड़ नारे ला रही है, भीड़ अग्गां ला रही है, भीड़ जिहड़ी है धार्मिक अस्थानां ते भी हमले कर रही है। पर पुलिस जिहड़ी है दिल्ली पुलिस जिहड़ी है वो या तो मूक दर्शक बनी पई है ते या फिर मुक्का लैके इन्हां दे नाल ही लग गई है।
ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹੇਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਵੇਰ ਵਰਗੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅੰਕੜਾ ਫਿਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਬੜੀ ਹੀ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਣੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਨੇ ਬੋਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਪਦਾ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿਤੇ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚੰਗੀ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿੰਦੀ ਵਰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਗੋਲਮੋਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲੇਟ ਕੇ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ। ਉਹ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 370 ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਹਾਂ, ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਮਲਮਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਫੇਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਖੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਵਿਚੋਲਗਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਈ ਕਿਸੇ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ, ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਾਹਦਾ ਮਸਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਨਾ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਫਲਾਨ ਟਮਕਾਏ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੋਗਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਐਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟ੍ਰਿਪ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮੋੜ ਵੀ ਭਾਜੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਹਾਊਡੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਮਸਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹੀ ਕੁਛ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੰਗਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਬਰਪ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਬਰਪ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਤੈਅ ਸੀਗਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਿਰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੋ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਸਾ ਲਿਆ ਰਿਟਾਇਰਡ ਡੀਐਸਪੀ, ਸੌਰੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨਹੀਂ ਸਸਪੈਂਡਡ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਕੁ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਕੁ ਵੇਲੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਂਤੜਾ ਖੇਡਦਾ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਲੋਕ ਲਾਹ ਪਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਦੋਂ। ਤਾਂ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਯਾਨੀ ਐਸੇ ਨਾਮ ਸੀਗੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗਰਾਰੀ ਫਸਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਬਵਾਲ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਕਆਊਟ ਹੋਏ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨੇ ਅਰੂਸਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੂਜ਼ਾ ਵਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਫਿਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕੀਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਤਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀਗੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਆ, ਇਹ ਹਮਲਾਵਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਯਾਨੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ,
ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੋਲਮੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਸਪੈਂਡਡ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਰਜਿਆ ਕਿ ਟਲ ਜਾ ਭਾਈ ਟਲ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਗੋਈ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਹੁਣ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਸਲਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦ ਟਾਡਾ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਲਟੋਆ ਦਾ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਖੋਲਿਆ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਖੋਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਾੜੀ ਸੀਗੀ, ਸਾੜੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੱਜਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਗਰੋਹਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਆ ਫਿਲਮ, ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਆ ਗਈ ਨਾ ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਉਦਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਇਹੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਮੁੜ ਕੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਠੋਕ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਐ ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਥਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੈਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੈਂਸਰਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਅਤੇ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੰਗਾਮਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੰਗਾਮੇ ਵਾਲੀ, ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਦਿਲ ਮੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰ ਸਾ ਉਠਾ ਥਾ ਕਭੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੰਗਾਮਾ ਉਮਰ ਭਰ ਹੀ ਰਹਾ। ਇਹ ਬਸ ਉਮਰ ਭਰ ਦਾ ਹੀ ਹੰਗਾਮਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਡੇਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੱਲੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਕਆਊਟ ਫਲਾਂ ਟਮਕਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਖ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛਿੱਤਰ ਪੁੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੱਕਾ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਖੁੱਲ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛਿੱਤਰ ਰੋਟੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਖੇਡ ਲਓ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡਣੀ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ, ਨਾ ਹਾਕੀ ਨਾ ਬੱਲਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਆਵਾਈ ਉੱਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਸੈੱਟ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੀਕ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਲੀ ਮਿੰਟ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਝਟਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਟਕਾ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਵੱਜਣ ਡਏ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਚਿਆ? ਸਮਾਂ ਬਚ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਪਏ ਆ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਯਾਨੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਸਥਿਤੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਓ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਫੇਸ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਨਿਬੜ ਸਕਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਊਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੇ CBI ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਪਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਦਬਾਅ ਇਕੱਲਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਬਾਅ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਦਬਾਅ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਰਹੇ, ਯਾਨੀ ਇਸ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਡੱਡਾ ਭੋਰਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਖੁਰਲੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਾਸਿਓਂ ਪੈਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਬ ਦਲ ਵਫਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਵਾ ਕਿ ਜੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ, ਉਸ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸਾਰਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਵਫਦ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ $20 ਦੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਈਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਚੈਨਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਹੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਜੋ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਰੁਖ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਜੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਆਮਦ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਲੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪੱਤਰ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਲੰਗਰ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, 15-20 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਿਮਾਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਰ ਜੇ ਕੋਈ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ 2 ਰੱਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾਪਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ
ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜਵਾਬ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਵਾਨਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਚਾਹੇ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਿਖਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਜੋ ਚੰਗਾ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੇ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਣੀ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੇ ਹੀ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਬਹਰਹਾਲ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ, ਢਾਬਾ ਵਗੈਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਮਿੰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰਾਈ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਅੱਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆਉਣ ਡਈ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 5000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਪਟੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੁਣ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 1920 'ਚ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ 99 ਸਾਲ ਦਾ ਪਟਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 99 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਚ ਹਾਲੇ 28 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ 1920 'ਚ ਹੋਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ 99 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ, ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ, 99 ਸਾਲ ਕੋਈ ਵਸਿਆ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਕਦਮ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਬਾਦਕਾਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਜਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕੇ ਕੁਛ ਹੋਣ ਜੋਗਾ, ਕੁਛ ਰਿਜ਼ਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੌਖੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਢਾਹ ਕੇ ਘੱਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 99 ਸਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਬੰਜਰ ਨੂੰ, ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਲੋਨੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਟਦੇ ਨਜਾਇਜ਼, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਅ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਜ ਹੈ, ਜਿਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਜ ਹੈ, ਜਿਉਣ ਦਾ ਪੱਜ ਕਹਿ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀਲਾ ਖੋਲੋਗੇ ਜੋ ਉਹਦਾ ਹੱਜ ਹੈ ਜਿਉਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਬੀਜਦੇ, ਅਰਮਾਨ ਬੀਜਦੇ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਯਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਜੋ ਟੱਠੇ ਖੂਹ 'ਚ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਸੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਖੁਲਾਸਾ। ਦੇਖੋ
ਇਹ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡਣ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾਲੀਬਾਲ। ਤਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਢਾਬੇ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਗਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਸਨ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਏ ਆ ਘਰੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਈਫਲ ਲੈ ਆਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਦੁਗਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਅੱਡ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੂਟਰ ਆ, ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਵੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਾਪ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਆਏ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਵਾਰਤ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਝਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਝਗੜੇ ਸਨ। ਪਰ ਚਲੋ ਜੇ ਉਸ ਧਿਰ ਦਾ, ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪੇ ਪੁੱਤ ਸਨ, ਦੋਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਸਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 18-20 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਘਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਭੋਗੂਗਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੈਦ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੂਗਾ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਦੇਖਦੇ। ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਵੈਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਹਿਬੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਦਾ ਉਜਾੜੀ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਕਿ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਅੱਡ ਸਨ, ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਖੁਚਿਆ ਘਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ। ਦੋਵਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ 3 ਘਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ, 2 ਉਹ ਤੇ ਤੀਜਾ ਇਹ, 3 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਅਕਲੀ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਤੇ ਸਰੋਤਿਓ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA KOBO ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ 1450 AM KIID